ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮੈਥਸ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਬੁੱਕ ਲਿਸਟ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ CSIR ਨੈਟ ਮੈਥਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਤੇ ਨੈਟ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ, ਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਖਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਬੁੱਕ ਲਿਸਟ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾफ़ੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਰਸਿਸ ਜੋ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਥਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜੀ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੈਂਥੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਤੇ TGT ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈੱਟ ਥਿਓਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟਸ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼, ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ applications of derivatives, limits and derivatives, integrals, differential equations, vector spaces, linear inequalities। मैं सिर्फ जो ने इन्हों के मेन हैडिंग्स ही रीड कर रही हाँ। स्ट्रेट लाइनस, क्योंकि सिलेबस जो है तो सारे को आई होप होएगा ही। उस तो बाद है जी कॉनिक सैक्शनस, इंट्रोडक्शन टू 3D जोमैट्री। 3D जोमैट्री के अगे जो ने पार्ट्स दिते हुए हैं। कॉम्पलैक्स नंबरस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशनस, ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो उस तो बाद है जी परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, नंबर थेरी, मैथमैटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। तो उस तो बाद है जी LPP, स्टैटिक्स, इक्विलिब्रियम, डायनामिक्स। सो ये जी सिलेबस है। मैं सिर्फ हैडिंग्स जो ने वो रीड कीतियां ने, तुसी डिटेल दे विच आई होप वैसे सारिਆਂ ने देखिया ही होएगा। तो हुण आपां डिस्कस करते हैं जो अपना मेन पॉइंट है बुक्स दी गल करते हैं। क्योंकि इसका सिलेबस ज़्यादा है, इसलिए बुक लिस्ट जो वो है मैं कंसाइज रखने की कोशिश की है कि बुक्स जिवें मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सी कि बुक्स तुसीं थोड़ियां रीड करो, बट जो रीड करते हो उन्होंने 2-3 टाइम्स करो, रिविजन उन्होंने करो, तो तुहाडे जो कॉन्सैप्ट्स ने वो पूरे प्रॉपरली क्लीयर हो जाएंगे। जिवें फस्ट ऑफ ऑल तुसीं जी फॉलो करनियां ने NCERTs एंड ICSE बोर्ड दीयां बुक्स फ्रॉम क्लास 9th to 12th। तो ये जी तुहाडा बेस जो ने ये बहुत अच्छा बिल्ड करनगे। तो वैसे भी अगर आप मास्टर कैडर पंजाब की गल करिए तो डायरैक्टली क्वेश्चनस पूछते हैं, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चनस PTET विच भी तो मास्टर कैडर विच भी NCERTs जो कवर हो जाते हैं। सो NCERTs जो ने बहुत ही ज़्यादा बेनीफिशियल ने। अगर तुसी नहीं कीतियां, वैसे तो तुसी आई होप के टीचर्स हो सारे तो जरूर कीतियां होणगियां, बट स्टिल अगर तुसी नहीं स्टार्ट कीतियां तो प्लीज़ NCERTs तो स्टार्ट करो। तो उस दे नाल ICSE बोर्ड दियां क्लास 11th 12th दियां बुक्स जरूर देखियो, क्योंकि उन्होंने जो मटीरियल है तो उन्होंने जो एक्टिविटीज़ पिछे एक्सरसाइजिज दित्तियां हुंदियां ने वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड होंदियां ने। सो तुसी उन्होंने NCERTs ते ICSE बोर्ड दोनों दियां बुक फॉलो करनियां ने क्लास 9th तो लैके 12th तक। उस तो बाद जी सैकेंड पॉइंट फिलहाल स्किप करो। थर्ड जो है BSc मैथ्स दी बुक, ये तुसी करनियां ने जी ट्रिग्नोमैट्री वास्ते, डिफरेंशियल एंड इंटैग्रल कैलकुलस वास्ते, डिफरेंशियल इक्वेशनस वास्ते, एलजेब्रा वास्ते जो भी एप्लीकेबल है। इन्हां दे लई तुसी जो है BSc मैथ्स दी बुक फॉलो कर सकते हो। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वैसे तुसी सिलेबस रीड किया ही होना है, मतलब अपनी ग्रैजुएशन दे विच स्टिल जो है उन्होंने दोबारा तो रिवीजन वास्ते तुसी BSc वालियां ही बुक्स चुको, क्योंकि मैथ का सिलेबस जो है काफ़ी वाइड होंदा। अगर तुसी कोई नवी बुक शुरू करते हो तो तुहाडे लई बहुत औखा हो जाता है। सो इसलिए जो पहला रीड कीतियां होईयां जिहड़ियां बुक्स दे नाल तुसी फैमिलीयर हो उही वालियां बुक्स जो ने उन्हां तो ही दोबारा पढ़ो। अगर तुसी BA दे विच मैथ्स ऑप्ट किया होया तो अपनी ਉਹ वालियां बुक्स करो, BSc वाले अपनी BSc वालियां जो बुक्स ने उही फॉलो करन। उस तो बाद जी जो तुसी ये सारा सिलेबस अपना एक बार कंप्लीट कर लोगे तो उस तो बाद RD शर्मा की वॉल्यूम 1 तो वॉल्यूम 2 जो है वो ज़रूर करो। बहुत अच्छिया बुक्स ने वो ऑब्जेक्टिव मैथमैटिक्स दी बुक ने, ये तुहानूं सारियां जो ने ये प्रॉब्लम्स मिलणगियां तो तुसी जिन्नियां ज़्यादा सॉल्व करोगे उन्ना तुहाडे लई फायदा होएगा। क्योंकि मास्टर कैडर मैथ्स दे विच अगर आप गल करिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनस ने सारे जो इन्हां बुक्स दे विचों ही चक्के हुंदे ने। सो इन्हां बुक्स दी जो है मैं तुहानूं पिक्स भी दिखा दिंदी हाँ, कंटेंट्स भी दिखा दिंदी हाँ, तो ईवन मैं इन्हां दियां तुहानूं सम्स भी दिखा दिंदी हाँ कि किस फॉर्म दे विच दिते हुए हैं, ताकि तुहानूं एक आइडिया हो जाएगा कि बुक तुहाडे लई यूजफुल है या नहीं।
ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 आर.डी. शर्मा ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫॉर JEE ਮੇਨ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਥਸ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾफ़ੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੋਲਿਊਮ 1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਲਜੈਬਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕਸ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਇਨਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਗਰਿਦਮਸ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸੈਟ ਥਿਊਰੀ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ, mathematical induction, permutations and combination, binomial theorem, matrices, determinants, probability, discrete probability। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 19 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਰਾਊਂਡ 20 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰੇਕ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ KVS ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ DSSB ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ 2 ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਲਿਊਮ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਮ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਬਸ ਵੋਲਿਊਮ 1 ਅਤੇ ਵੋਲਿਊਮ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਵੋਲਿਊਮ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਕਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਕੈਲਕੂਲਸ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਕਟਰਸ ਐਂਡ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕਵਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ। 1-2 ਟੌਪਿਕਸ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ BSc ਵਾਲੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੁਆਇਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਐਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ DSSB TGT ਦੇ, KVS ਦੇ, UGC ਨੈਟ ਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਸਟਿਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।